यूपीवीसी डोर्स, विंडोज, एसएस रेलिंग, एल्युमिनियम वर्क वाजबी दामों पर किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और वोकेशनल इम्तिहानात का कल से आगाज़। रियासत तेलंगाना में कल 28 फरवरी से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज़ होगा और 19 मार्च को आखिरी इम्तिहान रहेगा। वक्त सुबह 9 बजे तक 12 बजे दिन रहेगा और रोज़ एक मजमून का इम्तिहान होगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी श्रुति आहूजा के मुताबिक इम्तिहानात में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जुमला 9,80,978 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। रियासत भर में जुमला 1,521 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इस ज़िमन में आज हमारे नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ को कोसगी मंडल मुस्तखर के 2 इम्तिहानी मराकज़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के चीफ सुपरिंटेंडेंट एस पुरुषोत्तम और प्रज्ञा जूनियर कॉलेज के चीफ सुपरिंटेंडेंट मोहन ने तफसीलात बताते हुए कहा कि इम्तिहानी मरकज़ कोड 64011 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में 28 फरवरी कल से आगाज़ होने वाले इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 415 उम्मीदवार हैं और सेकेंड ईयर में 390 उम्मीदवार हैं। इसी तरह इम्तिहानी मरकज़ कोड नंबर 64242 प्रज्ञा जूनियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर और वोकेशनल के जुमला 466 उम्मीदवार और सेकेंड ईयर और वोकेशनल के 360 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि तुलबा आधा घंटा कबल इम्तिहानी मरकज़ पहुंचने की कोशिश करें। 9 बजे के बाद 1 मिनट की भी ताखिर पर इम्तिहान गाह में उम्मीदवार को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इम्तिहानात के लिए दोनों इम्तिहानी मरकज़ में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत तेलंगाना में कल से इंटरमीडिएट साल अव्वल व दोम के इम्तिहानात का आगाज़ होने जा रहा है, यानी 28 फरवरी से इम्तिहानात का आगाज़ होने जा रहा है। मार्च 19 तक आखिरी इम्तिहान होगा। तो इंटरमीडिएट के जुमला इसमें जो उम्मीदवार हैं वो 9,80,978 उम्मीदवार हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। तो इस तरह रियासत में जुमला इम्तिहानी मराकज़ 1521 हैं। तो आज हम कोसगी मंडल के मुस्तखर जूनियर कॉलेज में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आली जनाब चीफ सुपरिटेंडेंट साहब परशुराम साहब से हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे कि यहाँ पर इस इम्तिहानी कोसगी में कितने मराकज़ हैं, इम्तिहान के कितने मराकज़ हैं और इसमें कितने तलबा, कितने उम्मीदवार हैं जो इम्तिहान लिख रहे हैं, और इसके अलावा और मज़ीद मालूमात भी आपसे करेंगे। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నేను పరశురాములు చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ కోస్గి. ఇక్కడ కోస్గి మండల్లో 2 సెంటర్లు మేము బోర్డు వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కోస్గి మరియు ప్రజ్ఞా జూనియర్ కళాశాల కోస్గి 2 సెంటర్లో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులు రేపటి నుంచి వెళ్ళి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఆదేశాల మేరకు అనుగుణంగా టైం టేబుల్ ఆధారంగా మనకు 28 నుంచి వెళ్ళి ఈ నెల మార్చి 15 వరకు ఎగ్జామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఎగ్జామ్స్కు అన్ని ఏర్పాట్లు చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ మరియు డిఓ గారు అయినటువంటి రాజేష్ నియామకం జరిగింది. మరి తర్వాత మేము ఇన్విజిలేటర్గా అందరినీ టీచర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి అందరినీ సిబ్బంది ఏర్పాటు చేసినాము. పిల్లలకు ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మనకు మంచినీటి సదుపాయము మరియు మరియు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటుగా పిల్లలు అనేది ఖచ్చితంగా 1 నిమిషం అనేది ఖచ్చితంగా లేటుకు వచ్చిన వాళ్లకు బోర్డు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అనుమతి ఇవ్వడం జరగదు. కాబట్టి విద్యార్థులందరూ, ఈ ప్రాంతం విద్యార్థులందరూ, అంటే కొడంగల్లో ఉన్నటువంటి కొడంగల్ తాలూకాలో ఉన్నటువంటి కోస్గి మండలంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ గమనించవలసిందిగా ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ
ఖచ్చితంగా 8:30 వరకు విద్యార్థులందరూ సెంటర్లకు చేరుకోవాలి. మరి ఇక్కడ 2 సెంటర్లకు కలిసి ఒక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కోజిలో 640111లో 415 హైయెస్ట్ స్ట్రెంత్గా, మరి 64242 అనేది హైయెస్ట్ స్ట్రెంత్గా ప్రజ్ఞా జూనియర్ కాలేజు 466 మంది విద్యార్థులు, మొత్తం సుమారు 1000 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాయబోతున్నారు. ఈ పిల్లలకందరికీ మేము బోర్డు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. మరి టైం టేబుల్ కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది. వీటికి అనుగుణంగా పిల్లలందరూ గమనిస్తూ సమయానికి మన 8:30 వరకు సెంటర్కు చేరుకోవాలని మరి మీడియా ద్వారా, మనం ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా మేము తెలియపరుస్తున్నాం. మరి అన్ని రకాల సిబ్బందులను మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మరి ఎలాంటి పిల్లలు మానసిక ఒత్తిడికి గురి కాకుండా కూడా మేము బోర్డు వాళ్ళు ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబరు అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి ఎలాంటి ఒత్తిడి కాకుండా పిల్లలందరూ ప్రశాంతంగా చదువుకొని టైంకి వచ్చి ఎగ్జామినేషన్ వరకు ఎలాంటి స్లిప్స్ కానీ, తర్వాత ఎలాంటి మొబైల్స్ కూడా మేము అనుమతించబోమని చెప్పి మా ఇన్స్ట్రక్షన్స్, బోర్డు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ సిబ్బందికి మరియు ఇన్విజిలేటర్కి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా మేము కూడా CSDOలం మరియు అన్ని 2 రకాల సెంటర్లో సంబంధించినటువంటి CSDOలకు కూడా ఈ మా బోర్డు ఆదేశాలకు మేము పాటిస్తూ మరి ఎలాంటి మాస్ కాపింగ్ కూడా ప్రోత్సహించకుండా మరి ఇవి అందరికీ సిబ్బందికి తెలియచేయడం జరిగింది. కాబట్టి దీన్ని అంతా గమనిస్తూ ఈ ప్రాంత విద్యార్థులందరూ ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఎగ్జామ్ రాయాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మార్చు 19 వరకు ఉంటుంది. అంటే స్టార్టింగ్ విత్ వొకేషనల్. మరి అంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ జనరల్ మరియు వొకేషనల్ 3 రకాలైనటువంటి విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు. కాబట్టి ఈ సదా అవకాశాన్ని 2024 మార్చు మనకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో పాల్గొని అందరు విద్యార్థులు విజయవంతంగా कोसगी मुसख्खर पर ये दूसरा इम्तिहानी मरकज़ है प्रज्ञा जूनियर कॉलेज। यहाँ के जनाब चीफ सुपरिटेंडेंट जनाब मोहन साहब से भी हम मज़ीद मालूमात करेंगे कि यहाँ पर कितने उम्मीदवार इम्तिहान दिख रहे हैं। और बताइए सर। నా పేరు మోహన్, ఇక్కడ చీఫ్ సూపరింటెండెంట్గా అపాయింట్మెంట్ అయ్యాను. సెంటర్ వచ్చేసి ప్రజ్ఞా జూనియర్ కాలేజ్ కోస్గి. మన ఎగ్జామ్స్ రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 28 ఫిబ్రవరి 2024. మాకు ఇక్కడ రేపు అలాట్మెంటు మొత్తము 392 మంది రేపు ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు. దానికి మేము ఫస్ట్ ఇయర్ దానికి మేము ముందస్తు మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో మేము ప్రిపేర్ చేసి, అంటే అన్ని నెంబర్ వేసుకోవడం కానీ, రూమ్లో సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కానీ, లేకుంటే ఇన్విజిలేటర్స్ వాళ్ళని పిలిపించి మీటింగ్ పెట్టడం కానీ జరిగింది. అన్ని రకాలుగా మేము సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ, అంటే రేపటికి కావాల్సిన సౌకర్యాలు ఏమేమి ఉన్నాయో మా సెంటర్కు వాటర్ కానీ, ఫెసిలిటీస్ కానీ, లేకుంటే ఇంకా బందోబస్తు ఇంకేమైనా ఉన్నా వాటి గురించి కానీ మేము పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ చేసుకున్నాము. రేపు ఎగ్జామ్స్కు రెడీగా ఉన్నాము. హైయెస్ట్ వచ్చేసి మా సెంటర్కు హైయెస్ట్ స్ట్రెంత్ ఎంత అంటే 466 మంది మాకు హైయెస్ట్ స్ట్రెంత్ ఉంది. దాంట్లో మా ప్రజ్ఞ సెంటర్కు, జూనియర్ కాలేజ్లో సెంటర్కు రెగ్యులర్ అంటే దాన్ని జనరల్ అంటారు, జనరల్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వొకేషనల్ గ్రూప్ గిట ఉంది ఎగ్జామ్స్ ఇక్కడ. ఈ 2కు గిట పూర్తిగా మేము ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాము, అన్నీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ముందస్తుగా చర్యలు తీసుకొని అన్నీ ఏర్పాటు చేసుకొని రేపటికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ గిట మాత ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇయర్తో పాటు సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి స్ట్రెంత్ అది దాదాపు 400 అండ్ చేంజ్ ఉంది. హైయెస్ట్ స్ట్రెంత్ 400 అండ్ చేంజ్ ఉంది సెకండ్ ఇయర్ గిట యాజ్ వెల్ యాజ్. 2 మా దగ్గర అడుగుతుంది ఎగ్జామ్స్. రెండవది ఇంకా పిల్లలకు నా తరపున ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే, ఎలాంటి ఆందోళన చెందకుండా ఒక ఫ్రీ మైండ్ తోటి, ఒక హ్యాపీగా, ఆల్రెడీ ఎంతో ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్స్ మన కాలేజీలో కానీ అక్కడ
రాశాము. ఇట్లాంటి కొన్ని ప్రీ ఫైనల్ కానీ హాఫ్ ఇయర్లీ కానీ రాశాము. అలాంటి ఎగ్జామ్స్ ఇది ఫైనల్గా గిట అలాంటి ఎగ్జాము ఆ మూడుతోటే పిల్లలు రాస్తారని ఇక్కడున్న గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పిల్లలు ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేది సౌకర్యాలు లేకపోయినా ఆ బోర్డు ఆదేశాల మేరకు మేము వాళ్ళ ఆదేశాల మేరకే మేము కొన్ని చేశాము. అట్లా ఆర్టీసీ గిట బోర్డు ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ టైంలో ఫ్రీగా బస్ సౌకర్యాలు గిట కల్పించాలని అన్నారు. మేబీ ఓకే, అది గిట గవర్నమెంట్ తరపున బాగానే ఉంది, సంతోషంగా. కాబట్టి అందరూ ఇన్ టైంలో ఇక్కడ గిట వచ్చే పిల్లలు మనకు షార్ప్గా 8:15 నుంచి మేము అలో చేస్తాము, 8:15 నుంచి లాస్ట్ 9 వరకు. మళ్ళీ 9 నుంచి 1 నిమిషం లేట్ వచ్చినా పర్మిషన్ లేదని బోర్డు ఆదేశాల ప్రకారమే మేము గిట అదేవిధంగా ఇక్కడ నడిపిస్తామని కోరుకుంటూ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాం. టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ చెప్పండి. టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ గిట ఆల్రెడీ ఇచ్చిండ్రు. అంటే మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా వాళ్ళకు ఒకవేళ నెంబర్ మేము డిస్ప్లే చేస్తాం బయట, రేపు ఒకవేళ వచ్చిన పిల్లలు ఆ నెంబర్ రాసిపోతారు. రాసిపోయి వాళ్ళ గిట ఫోన్ చేసేసి వాళ్ళ యొక్క మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా గైడెన్స్ ఇస్తుంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు సజెషన్స్ ఇస్తారు. ఆ సజెషన్ తోటి పిల్లల గిట మంచి హ్యాపీ వాతావరణంలో ఎగ్జామ్ రాయాలని కోరుకుంటున్నాం. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।